सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारते हैं हुण तक दीआं खास सुर्खियां ते। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के कॉन्फ्रेंस हाल में हुई संयुक्त किसान मोर्चे के कौमी पद्धर की मीटिंग। संयुक्त किसान मोर्चे वालों अगले एक्शन प्लान का ऐलान। 3 अक्तूबर को मनाया जाएगा काला दिवस। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों को दी वड्डी राहत। संगरूर लुधियाना रोड उत्ते 2 टोल प्लाजे बंद करने का किया ऐलान। अज अद्धी रात तो बाद लोगों को दोवें टोल प्लाजियां उत्ते नहीं देना पवेगा कोई पैसा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने किसान यूनियन दुआबा के मैंबरों नाल कीती मीटिंग। कहा किसानों को गन्ने की बकाया अदायगी कल तो मिलनी शुरू हो जाएगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संयुक्त किसान मोर्चे की कौमी पद्धर की मीटिंग गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के कॉन्फ्रेंस हाल में हुई। इस विच संयुक्त किसान मोर्चे के ढांचे विच विस्तार कारण किसानों दी मंगां, लखीमपुर खीरी मामला ते अगले संघर्ष बारे चर्चा की गई। इस मौके किसान आगुओं ने अगली रणनीति का ऐलान किया और कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में इंसाफ लई 3 अक्तूबर को देश भर में काला दिवस मनाया जाएगा। दस दें कि इस दिन लखीमपुर खीरी में गड्डी हेठां दड़ के 4 किसानों का कतल किया गया सी। इस दे नाल ही 26 नवंबर को राज्यपाल को मंग पत्र देने का प्रोग्राम उलीकिया गया। आज ये तय किया गया कि एसकेएम को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। पूरे देश का प्रतिनिधित्व जिन जिन राज्यों के प्रतिनिधियों का ऐसा आभास होता था कि प्रतिनिधि कम है, उन राज्यों के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। एसकेएम की जो कोर कमेटी है, ऐसा आज तय किया गया। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में जिस दिन किसानों का नरसंहार किया गया था गृह राज्य मंत्री के बेटे के माध्यम से, उसके विरोध में पूरे देश में काला दिवस मनाया जाएगा। सरकार 120 का मुलजिम होने के बावजूद उस अजय ट्रेनी को संरक्षण दे रही है। संरक्षण ही नहीं दे रही है, उसको गृह राज्य मंत्री बना के रखा हुआ। तो हम ये मानते हैं कि सरकार उसके लिए जिम्मेवार है और जानबूझ के एक अपराधी को बचा रही है सरकार। तो उस दिन 3 तारीख को पूरे देश में जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, तहसील स्तर पे सरकार के पुतले फूके जाएंगे। 26 नवंबर जिस दिन हमारे आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस दिन हम जो हमारी मांगें, जो पुरानी मांगें हमारी सरकार ने अभी तक नहीं मानी है, उन मांगों जिसमें एमएसपी मुख्य है, उन मांगों के साथ साथ जो संबंधित राज्यों की जो अपनी स्थानीय मांगें हैं, उनके साथ एक मेमोरेंडम तैयार करके हर राज्य में राज्य के गवर्नर को, हमारे किसान राज्य के किसान गवर्नर हाउस तक जाएंगे और वो ज्ञापन सौंपेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के आगुओं ने कहा कि डल्लेवाल ते कक्का नूं एसकेएम विचों बाहर किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल ते शिव कुमार कक्का का साडे मोर्चे नाल कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि दोवें लीडर पंजाब ते देश पद्धर उत्ते वक्खो वक् चलते सन। इस मौके किसान आगुओं ने भी दस्सिया कि योगेंद्र यादव ने संयुक्त किसान मोर्चे तो अस्तीफा दे दिता है, जिसनूं मंजूर कर लिया गया। उन्हें कहा कि इस अस्तीफे पिछे घरेलू कारण दसे गए ने। हमारे एक साथी योगेंद्र यादव जी, जो लंबे अरसे तक इस आंदोलन में जुड़े रहे और जिन्होंने बहुत ही सक्रियता से इस पूरे आंदोलन में हर मौके पे वो सक्रिय रहे, सहयोग दिया। आज उन्होंने
इस आंदोलन से अपना एक पत्र भेज के ये कहा कि मैं भविष्य में अपनी निजी व्यस्तता के कारण काम नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे ये मुक्ति दी जाए इस कार्य से। तो उनका आभार व्यक्त करते हुए तमाम लोगों ने उनकी उस बात को स्वीकार किया। ये आज के एक अहम फैसला लिया गया ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਹਾਸੰਘ ਅੱਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ 2 ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਕੱਕਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਿਆ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ SFM ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ 2 ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਡ ਬਾਗ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਡ ਬਾਗ ਪਾੜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਸੰਗਠਨ ਸਾਰਾ ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੀਡਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਸੰਘ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਨਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 20 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ 5 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੱਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ। 5/9/2015 ਨੂੰ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 4/9 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਧੂਰੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ PWD ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਸਾਰ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ MLA ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ 2 ਨੇ, ਇੱਕ ਲਹਿਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਂਹਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਨੇ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਣਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਸ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ? ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ? ਸੋ ਆਪਦੇ ਕਲੌਜ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਸੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਮੈਸ ਗੋਲਡਨ ਸੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਿਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 23.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਹ ਖੰਡ ਮਿਲ ਚਲਾਏਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਰੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਔਰ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਔਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਗਵਾੜੇ ਮਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 72 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ 23 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਜੇ ਕੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 35 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
कि जिहड़ा बाकी मतलब जिहड़ा साडा ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਟੈਕਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੰਧਵਾ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਦੋਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਡਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਦੋਸਾਂਝ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧਵਾ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਜ਼ ਕਵਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤੇਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਕਵਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਕਵਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਕਵਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਾਓ, ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਮੁਕਾਓ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਾਵੇ ਰੁੱਖ, ਜਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ ਵਰਗੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਗੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫਲੈਪਰ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਾਲਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲੋ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। महंगाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਕੋਲ ਝੜਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਿਆਸ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਇੱਟਾਂ, ਰੋੜੇ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਹੰਗ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ KD ਹਸਪੀਟਲ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਤਾਂ ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ 2 ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ? ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਾਲ ਸਿਖਾਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀ ਪਤਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 90% ਬੱਚੇ ਪਤਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ, ਸਾਦੇ ਭੋਗ, ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਰੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਰੀਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਥੂਰੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟੋਨੀ ਬਿੰਦਰਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿੰਟੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਗਰੋਵਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਆਸ, ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੱਕੂ ਗਰੋਵਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਤਪਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਵੇਜਾ, ਸੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੱਕੂ ਗਰੋਵਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਸੀਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਰਮੀ ਕੈਂਟ ਤਿਬੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੌੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਅਰਾਊਂਡ ਏਜ 21 ਇਅਰਸ ਏਜ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਿਬੜੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀਗਾ। ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਸਨ ਆਫ ਬਲਕਾਰ ਚੰਦ, ਵਿਲੇਜ ਅਖਰੋਟਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ 108 ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ।
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਥਾਣਾ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੰਗਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀਐਸ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਆਈਪੀਐਸ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਏਐਸਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਏਐਸਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ BRS ਨਗਰ ਈ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 200 ਗਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।